बच्चों की और तुसी भी प्रेस तो ते भैणां दी भी बेटियां दी भी बहुत मेहरबानी। अज मैं उचेचे तौर पर गर्ग साहब के कैंपेन में आया है। उसकी एक खास वजह तो यह है कि अज अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सत्कारयोग सुनीता केजरीवाल जी और उन्होंने बिटिया वो पंजाब की कैंपेन पर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत बहुत दिलों स्वागत है। पंजाब की एक रवायत है कि असी अपने मेहमान को भगवान ही समझते हैं। कहते हैं ना कि वो मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, लेकिन जिन्ना चिर वो मेहमान रहे। लेकिन एक पंजाबी की कहावत है कि अग लैन वाली घर वाली बन बैठी, वो पंजाबी नहीं अलाउ करते। तुसी मेहमान के तौर पर आओ तो जी सदके अखां विछावांगे, लेकिन मालक बनने की कोशिश करोगे तो फिर पंजाबियों को अंग्रेज़ भी कढ़ने आते सी ते मुगल भी कढ़ने आते सी ते होर भी जिहड़े इदां बाहरों आने वाले बंदे उन्होंने कढ़ना आंदा। लेकिन तुसी सत्कारयोग एक लेडी के तौर के उत्ते तुहाडे लई मैं वो शब्द नहीं वरतना चाहता। तुसी जी सदके आओ, बल्कि साडे घर भी आओ, तुहानूं पूरा उस सत्कार नज़र आएगा जिहड़ा शायद तुहानूं अपने वर्कर्स दे विच नज़र ना आवे। लेकिन मेरे कुछ सवाल ने जिहड़े कि मैं पहला अरविंद केजरीवाल जी नूं भगवंत मान होना नूं करदा रहा और मैं खुली बहस की चुनौती दिंदा रहा उन्होंने। किते भी वो चाहन उन्हां दे वर्कर्स दे सामने स्थान भी उन्हां दा, समा भी उन्हां दा ते सपोर्टर्स भी उन्हां दे सामने मैं उन्हां नाल तत्थां दे आधारित बहस करन नूं तैयार हाँ। लेकिन उधरों सन्नाटा छाया होया। एक तो दिल्ली वाला मुंडू जिहड़ा मैं कहना हुन्ना उन्होंने पंजाबी बोलनी आपां लाती, वैसे हुण पहला तो पंजाबी नहीं सी बोलदा। ਉਹਦਾ नाना भी पंजाबी है, ਉਹਦਾ दादा भी पंजाबी है, लेकिन तुसीं देखिया होना कि पूरी कैंपेन च उन्हें पंजाबी नहीं बोली। लेकिन हुण जदों असीं बहुत ज़्यादा बार बार ये गल कीती कि यार पंजाब दे विच असीं पंजाबियां तो, पेंडू लोकां तो, किसानां तो, गरीबां तो, दलितां तो, पंजाबियां तो तुसीं वोटां मंग रहे हो ते तुसीं उन्हां दी मां बोली जिहड़ी तुसीं जाणदे हो, जे ना जाणदे हो चलो तां भी मन्निया, ਤੁਹਾਡਾ दादा पंजाबी, ਤੁਹਾਡਾ नाना पंजाबी, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। तो हुण केजरीवाल साहब ने भी जी अपील जारी की है, मोहरे टैलीप्रॉम्प्टर ला के पंजाबी च लिख के हिंदी वाली पंजाबी नूं हिंदी च लिख के वो पढ़ती है तो वो अपील जारी करती है। वो अपील की जारी की है कि अकाली वर्कर साहबान नूं अपील की है कि साडे वर्कर तो गए हार, उन्हां तो गल नहीं बनी आम आदमी पार्टी दे। ते हुण तुसीं अकाली वीरो तुसीं थोड़ी बहुती मेरे, मैं बाहरों आया, मेरी इज्जत रख लो। तुसीं देखी होनी अपील उन्हां दी, मतलब कदे तुसीं सुनिया है कि दुश्मन का जरनैल दुश्मन दियां फौजां के सिपाहियां के दरां दे आके खड़ जाए कि मैनू बचाओ? वो केजरीवाल साहब ने काम किया। कोई गल नहीं, लाज तो थोड़ी रखांगे, लेकिन थोनू कब्जा नहीं देन लगे। मेरे सवाल जिहड़े ने जिन्हां उत्ते मैं उचेचे तौर पर सुनीता जी जिहड़े अज आ रहे हैं पंजाब, उन्हां दी बिटिया भी आ रही है, बिटिया बारे मैं उन्हां बारे कोई गल नहीं करांगा, तियां सब दियां सांझियां, वो जो मर्जी कहण, उन्हां दी बेटी बारे मैं कोई गल नहीं करांगा, क्योंकि एक तो बच्ची है, दूसरा उस उम्र अजे पता नहीं होंदा, अपने माँ बाप ही रब लगते होंगे, उन्होंने भी लगते होंगे, बड़ा सत्कार करते इस गल का। लेकिन सुनीता जी उत्ते सवाल दो वजह करके है। एक तो बतौर निजी मेहमान नहीं आ रहे, वो कैंपेन करन आ रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ, प्रकाश चंद गर्ग जी के खिलाफ। इस करके साडा भी अधिकार है कि जे तुसी पब्लिक स्टेज पर आ रहे हो तो साडा भी अधिकार है कि असीं पब्लिक स्टेज पर तुहाडा जवाब भी दईए। लेकिन इस तो पहला कि असी कोई जवाब दईए, साडे सवाल है जिहदा जवाब तुहानूं देना बनदा इत्थे आउण तो पहला। सब तो वड्डा सवाल यह है कि पंजाब विच इस वेले 4 दर्शनी घोड़े, सिद्धू साहब का एक दर्शनी घोड़े की गल करते हैं ना, पंजाब च इस वेले 4 दर्शनी घोड़े दौड़ रहे हैं। एक तो सिद्धू साहब खुद ही मानते हैं कि मैनू दर्शनी घोड़ा ना बनाओ, लेकिन बन गए। वो हम पुरानी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। पहला कहते थे मैं नहीं कराँगा, मैंने दर्शनी घोड़ा बनाया था, मैं नहीं अदा सिरजा मारते थे घोड़े वांगू, लेकिन वो उन्होंने चुप करके बिठाता। और बिठाया क्यों भी थोड़ा दसदा, उन्होंने ये कहता गया कि रब का वास्ता
ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਧਮਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਤੋ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਲਗਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ 100 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਪੱਖ ਹੈ, ਭੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਭੁਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਚਲੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp 'ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲਿਖਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਵਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੋਲਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲਰਕ ਕਮ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਇਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਕਮ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਆਊਂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਆਊਂਗਾ ਨੰਗੇ ਧੜ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ,
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੇਸ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਤੀ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਫੜਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈਲਪਰ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਇਹ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਚਾਬਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ। ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? 7 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 7 'ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ 2 ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬ ਦਾ ਲਗਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना, फिर उन्होंने कहा हाँ एक कमेटी है और लेकिन उसमें ज़्यादा ना जुडिशरी के लोग हैं, हम देखो जजेस को तो कह नहीं सकते। वो भी झूठ निकलिया क्योंकि वो जुडिशरी का सिर्फ एक मैंबर सी, वो भी सुप्रीम कोर्ट वालों और जी उत्थे सैशन जज है वो रिप्रजेंटेटिव सी। सैशन जज तुहानूं पता ही है सुप्रीम कोर्ट के अंडर होंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है रिहा कर दो, जनाब कह रहे हैं मैंबर जुडिशरी के ने, उन्होंने इतराज़ कोई नहीं है। तो भगवंत मान जी मैं पुछदा कि तुसीं दविंदरपाल भुल्लर के केस के भी झूठ बोलिया तो उन्होंने पुछ नहीं रहे। पंजाबी बोली बैन हो गई, वो बारे नहीं पूछ रहे। पंजाबी अकैडमी का चेयरमैन एक ऐसा बंदा लाता जिन्होंने पंजाबी बोलनी तक नहीं आती। दूजी गल, पंजाब तो मंग रहे मौका। मौका कौन मंग रहा? भगवंत मान नहीं मंग रहा। भगवंत मान दर्शनी घोड़ा है। मौका थोड़िया पिंड पिंड दियां कंधां ते लिखिया एक मौका केजरीवाल, ये लिखा है ना। मौका कौन मंग रहा? असली सवार घोड़े का जिहदे हथ लगाम आ, वो नंगा चिट्टा होकर मंग रहा। 5 साल भगवंत मान की हिम्मत नहीं पई वो कहे भी तुसी मौका क्यों मंग रहे हो? मौका इत्थे लोगों को जवाब तो असीं देना, लोगों ने साफा साडे गल पाना जे काम ना होए। ते मौका केजरीवाल नूं भगवंत मान की हिम्मत नहीं पई पुछण दी, अज भी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा लानता, लेकिन उस तो बाद गाना बनाया जाने स्लोगन बनाया कि एक मौका केजरीवाल नूं, एक मौका भगवंत मान नूं। जानी पंजाबी दो मौके देण, पहली गल तां एक मौका ना देण, दो मौके देण, एक केजरीवाल नूं एक भगवंत मान नूं। लेकिन मैं पूछना चाहना, जे मुख्यमंत्री तू आ, मुख्यमंत्री का चेहरा तू आ, उन्होंने लीडर तू आ, तो फिर मौका केजरीवाल नूं पंजाबी क्यों देण? और तीजी गल, की कोई पंजाबी की प्रकाश चंद जी गर्ग, सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल, चन्नी साहब, सिद्धू साहब, भगवंत मान खुद तमिलनाडु जाके उन्होंने कह सकता कि एक मौका मैनू एक बार कह के देख लवे, उत्थे वड़न नहीं देंगे मुड़ के। तो मैं ये पूछना चाहता कि पंजाबियों की गैरत इन्नी रुड़ गई है कि तुसीं इत्थे आके मौका मंग रहे हो और तुसीं सोचते हो तुहानूं कढ़िया ना जाए इत्थों। इदां दे बंदियां नूं तां पिंड 'च वड़न नहीं देना चाहिए, जिहड़े गैर पंजाबियों लई मौका मंग रहे पंजाब। इत्थे बगानियां नूं मौके दईए असीं, मौका देना तुसीं, सानूं कोई इतराज़ नहीं, पर तुसीं पंजाबियों नूं दिओ, जिहनूं मर्जी दिओ। साडे विरोधी नूं देना विरोधी नूं दिओ, सानूं देना सानूं दिओ, पंजाबियों का हक है। लेकिन गैर पंजाबियों नूं क्यों दे? लेकिन मौका तो कंधा कंधा ते लिखिया उन्होंने केजरीवाल नूं दिओ, केजरीवाल तो पंजाबी नहीं है। तीजी गल, ये उत्ते भी भगवंत मान जी कुछ नहीं बोलते। चलो मैं कहना थोड़ी हिम्मत नहीं है बोलण की, तुसीं अपने लीडर तो डरे इन्ने होए हो, सहमे होए हो। इत्थे तुसीं गल्लां करदे हो तेरे यार तेरा दब्बण नूं फिरदे ने, दबदा नहीं, तेनूं तो दब्बिया होया उन्होंने, तू तो सिर्फ इत्थे गल्लां मार चुका है। केजरीवाल तेरी जवान नहीं निकलदी। तुसीं देखदे नहीं फोटो अजकल जिहदा कुट के नाल बिठाया होवे, उहदा तो चेहरा ही भगवंत मान दा वो नहीं रह गया जिहड़ा पहिलां सीगा। हुण तां इदां कुट के निआणे नूं शरीफ बच्चा जां भोला बनाया हुंदा ना, बीबा बच्चा, उदां दा बना के नाल बिठालदे आ, बोलण दिंदे नहीं। 30 बंदियां दा घेरा, तुसीं मेरे तो ज़्यादा जानदे होणे आ, 30 बंदियां दा दिल्ली दी टीम का घेरा भगवंत मान के दुआले पाता गया कि कोई अखर भी तू इन्हां तो बिना पुछे नहीं बोलना। ਇਹਦਾ मतलब तेते का विश्वास ही है नहीं उन्होंने। इस तो अगली गल, पंजाबियों तो मौका मंग रहे हो। हुण मेरा दूजा सवाल है, दिल्ली च सरकार तुहाडी है, दिल्ली च किन्ने पंजाबियों को मौका दिता? जिहड़ा पंजाब तो मौका मंग रहे हो, तुसीं पंजाबियों को किन्ने मौके दिते? ਇਹਦਾ मैं तुहानूं दसदा की दिते। दिल्ली में अज तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी, चाहे वो साडे विरोधी है कांग्रेस वाले, शीला दीक्षित सीगे या होर जिन्ने भी थे या होर साहब सिंह होनी रहे, दिल्ली में कोई सरकार ऐसी नहीं बनी अज तक जिस पंजाबी नुमाइंदा ना हो। सिर्फ केजरीवाल की सरकार है जिस कोई पंजाबी नहीं है, ना कोई मंत्री है, ना किसी बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन या डायरैक्टर है, ना कोई अफसर है। अफसरां दी, सिख अफसरां दी, सरदार अफसरां दी दिल्ली च कोई कमी नहीं है। और तुहानूं होर दसां, जो देश का कानून है कि जे तुहाडे राज दे विच कोई अफसर जिहड़ा तुसीं चाहुंदे हो, लट्स मैं चाहुंदा होवां कि मैं कोई बंगाली नूं लैणा, तो देश का कानून मैनूं अलाउ करदा मुख्यमंत्री के तौर पर कि मैं वो दूजी स्टेट तो मंगवा सकदा। पहली गल तां दिल्ली विच पंजाब तो बाहर सब तो वध पंजाबी दिल्ली विच रहिंदे ने, और दिल्ली की सिੱਖੀ मैं समझदा साडे नालों भी ज़्यादा परिपक्क है। उस दिल्ली विच जिथे गुरु तेग बहादुर साहब ने सीस दिता, जिन्हों आपां हिंद दी चादर कहने आ, उस दिल्ली विच गुरु तेग बहादुर महाराज का कोई पैरोकार इन्हूं नज़र नहीं आ रहा जिन्हों तू सरकार की नुमाइंदगी दे सकें। किसी हिंदू पंजाबी नूं दे देवें, किसी सिख पंजाबी नूं दे देवें, किसी मुसलमान पंजाबी नूं दे देवें, किसी ईसाई पंजाबी नूं दे देवें, किसी नूं दे दे, असीं नहीं कहंदे सिख नूं ही दे, लेकिन पंजाबी नूं तां दे। इत्थे मौका मंग रहे हो, उत्थे मौके बंद करते।
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦੇ ਔਰ ਦੱਸ ਦੇ ਆਹ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਆਊਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੋਨੇ 'ਚ ਵਾੜਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਡੈਥ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਉਹ। ਦੂਜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੋਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੜੀ ਸਿਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਲਾਨਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਖਵਾਏ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
फिर इन्होंने चाह पीती चन्नी साहब नाल, चन्नी साहब कहते मैं कर देना, वो भी अज तक नहीं होया। फिर इन्होंने गल की, केजरीवाल ने उन्होंने फीलर भेजे भी हमारे साथ आ जाइए ना, हम तो बहुत सत्कार करते किसानों का। किसानों का जो सत्कार इन्होंने दिल्ली च किया सीगा, लंगर पंजाब तो जाता रहा दिल्ली दे विच, SGPC भेजती रही है। केजरीवाल मर गया सी, सरकार का मुख मंत्री सीगा, पंजाब तो लंगर जाने की लोड़ सी, दिल्ली के गुरुद्वारा साहिबान तो और पंजाब के SGPC वालों और पंजाब के होर जिहड़ियां संस्थावां साडियां गैर समझ लो जिहड़ियां की कहने हुंदे जिहड़ियां वॉलंटियर्स हुंदे ने उन्हां वालों वो उत्थे जांदा रहा। फिर इन्होंने राजेवाल साहब नूं जलील किया है कह के कि समझौता तां नहीं सिरे चढ़िया कि 60 सीटां मंगदे आ। राजेवाल साहब ने यह कहा, तुसीं देखिया सारिਆਂ ने कि ये टिकटां बेच रहे हैं, करोड़ों रुपया लै रहे हैं। तुहानूं चंगी तरह याद है सारिਆਂ नूं कि संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पिछली बारी उन्हें नॉट ओनली उन्होंने इल्ज़ाम की लगे थे, मेरा मतलब हुण मेरा कित्थे कहण नूं दिल नहीं कर रहा, इत्थे तक लगे सी कि टिकटां दा बेचियां ही बेचियां, करोड़ों रुपए पंजाब तो इकट्ठे किए, NRI तो भी फंड्स लाए, वो भी मुकर गए बाद च, उन्होंने अपनियां प्रूफ पेश किए भी बैंक ट्रांसफर किए, मुकर गए। कोई अपने फंड्स अज तक इन्होंने वैबसाइट पर है नहीं गा कुछ भी सानूं नवा पैसा भी आया हो। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम ये भी लग्या कि इन्होंने पंजाब दी धीआं भैणां की इज्जत नाल खेडण की कोशिश की। वो ठीक है, पंजाब गैरतमंद है, तो इन्होंने अपने बंदे सुच्चा सिंह छोटे पर इसे गल ते कह के छुट्टे सी निकले सीगे कि तुसीं पंजाब की गैरत नाल खेड रहे हो। फिर इन्होंने उन्होंने इल्ज़ाम लाया ताकि जिहड़ा ये गल इन्हां घर ना कर जाए। सुच्चा सिंह छोटेपुर ते इल्ज़ाम लाया कि ये तो जी पैसे लैंदा सीगा। सुच्चा सिंह छोटेपुर बारे दुनिया जानती सी कि वह लंबा कैरीयर है, और कोई अज तक उंगली नहीं सी उठा सकिया। इन्होंने उन्होंने भी जलील किया। इन्होंने जरनैल सिंह उन्होंने मारिया, इन्होंने दूजा जरनैल सिंह इन बेचारे तो पुछे कोई नहीं। राघव चड्डा मोरे होया होया, तुसीं देख रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े नाल कौन कर रहा, राघव चड्डा कर रहा कि जरनैल सिंह कर रहा। वो तो जो मैं बहुत रौला पाया तो हुण एक अद्धी वारी किते ना 10 चों एक अद्धी वारी जरनैल सिंह की फोटो ही नाल दिखा दिंदे आ, नहीं तो इधर बिठा लेंदे भगवंत मान नूं, इधर बिठा लेंदे दूजे नूं, ना वो बोलण जोगा ना वो बोलण जोगा, बोलता राघव चड्डा जां बोलता केजरीवाल। ये सारे सवालों के जवाब सुनीता जी पंजाब आ रहे हो तुसीं, जी सदके साडे घर भी आओ, थोड़ा उही इज्जत मान करांगे जो असीं अपनी भाभी का करते हैं जां अपनी नूहां का करते हैं। ठीक है, वो पोलीटिकल गल्लां अपनी थां है, लेकिन जे तुसीं पॉलिटिक्स से गल करन आ रहे हो तो तुहानूं इन्हां गल्लां दा जवाब देना बनदा। भुल्लर साहब की रिहाई की विरोधता क्यों की और अजे तक कर रहे हो। अच्छा, तुहानूं याद होना कि 12 दिन पहला केजरीवाल जो घिर गया बुरी तरह, प्रेस वाले ने घेर लिया, तो फिर उन्होंने कहा हाँ मैं अभी दिल्ली जाता हूँ और मैं उस कमेटी को कह दूंगा कि मीटिंग दोबारा करके वो रिहाई वाला उसका जो भुल्लर साहब का वो ठीक कर दें। अज तक नहीं कोई ऑर्डर होया, अजे तक कोई ऑर्डर नहीं होया। और फिर होर दसदा मैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री अनंदपुर साहब विखे जो होला महला हुंदा सी ते जां जदों विसाखी का हुंदा सीगा, सारी दुनिया नूं पता कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज मार्शल स्पोर्ट्स कराया करते थे, जिन्होंने गतका वीक है, जिन्होंने घोड़सवारी भी है, नेजेबाजी है, तीर कमान, सारा ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे दशमेश पिता बारे सारी दुनिया जानती है कि वो कराया करते थे। एक नैशनल एसोसीएशन बनी हुई है मार्शल आर्ट्स की, उन्होंने केजरीवाल नूं अप्रोच किया कि भारत सरकार ने इन्हां मार्शल खेडों नूं खेड कोटे दे विच शामिल किया होया, पंजाब सरकार ने भी किया होया, बंगाल सरकार ने भी किया होया, महाराष्ट्र की सरकार ने भी किया होया, राजस्थान की सरकार ने किया होया, यानी लगभग सारे मुल्क ने किया होया। जो सरकार देश की नहीं कर लिया होया तो उत्ते कोई इतराज नहीं रह जाता। चलो पंजाब की तो मैं मानता, पंजाब तो चलो करना ही करना सीगा। उन्हां दे एसोसीएशन के नुमाइंदे इन्हां दे मनीष सिसोदिया नूं मिले, वो सारे रिकॉर्ड तुहानूं दे देना मैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं केजरीवाल नाल गल करके ये तो 10वें पातशाह की गल है, ये ना करने वाली गल ही कोई नहीं, करवा दिंदे आ, हुणे करवा दिंदे आ। ये मैं तुहानूं गल दस रहा 7 साल पहलां दी। 7 साल तो बाद लगातार वो बंदे इन्हों मिलते रहे, फिर बाद दे विच केजरीवाल बिजी हैं, मिल नहीं सकते, ये है इदा हो गया। वो बंदे भगवंत मान को आ गए। हुण भगवंत मान तो थोड़े इत्थे ही है, तुसीं पुछ लो उन्होंने जाके भी होया कि नहीं होया। हरजीत सिंह गरेवाल नाम का एक बंदा आ, वो पंजाब की गतका एसोसीएशन का प्रधान है। वो भगवंत मान नूं कई बारी मिल लिया, भगवंत मान उन्होंने कहा ये तो गल ही कुछ नहीं है, ये तो 10वें पातशाह की गल है, 10वें पातशाह नूं कौन ना कर सकता। लेकिन सालां गुजर गए, भगवंत मान की एडी हिम्मत नहीं पई कि वो एक बयान भी दे दे ये होना चाहिए। एक चिट्ठी लिख दे केजरीवाल नूं कह दे फोन के उत्ते पे कर दो की काम है। मैं तुहानूं दसदा वो कोई पैसा नहीं लगता, उस सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी है
ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਹਾਕੀ ਨੂੰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੈਨਿਸ, ਖੋ-ਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। 3% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਾੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕਰਾਨਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਘੋੜਾ ਆ? ਇਹ RSS ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? 1221 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਨ ਫਲਾਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ 100 ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 100 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 100 ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲੂਨ ਫਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਰੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਲੀ ਕੁਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਰਸਾਂ ਅਜੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, RSS ਦਾ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ। ਸਬੂਤ ਦਊਂਗਾ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ, RSS ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ RSS ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਚਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਾਰਾ ਔਰ ਆਪਕਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ RSS ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ RSS ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ RSS ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ। ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ RSS ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਇਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਾਲ ਇਹਨੇ 40 ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ,
40 ਵਾਰੀ 39 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, 6 ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਈ, 1 ਵਾਰੀ ਨਿਊਟਰਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਚ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। 2022 ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਗੇਮ ਸੀਗੀ ਕਿ A ਟੀਮ ਤੇ B ਟੀਮ, ਉਹ ਗੇਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ BJP ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਤਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚ ਤੇ ਕਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੋਬਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਦੇ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਜ਼ਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਪਏ ਕੀ ਇਹ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੰਗੀ, ਆਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਈਵਨ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਨਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਆ ਉਸ ਸਮਾਂ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਅਲਾਇੰਸ ਰਿਹਾ। ਅਲਾਇੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ RSS ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਥਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਣਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, IT ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ NRI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ NRI ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜੀ। 700 ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਕੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ? ਬਲਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ 300 ਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਖਤ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, RSS ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਥ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਾ ਝੂਠ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 7 ਮੈਂਬਰ 5 ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਕਰਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਠਾ ਜਾਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੂਗਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 7 ਵਫਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5 ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲੇ 2 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਊਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ 5 ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਟਰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ।